Hi everyone, myself MB from Sai Medakoti Hyderabad. Now we are going to look at the series that is Maths Abhyasam. We are going to have a daily dose here. And my responsibility to complete the complete differential equation part. Now we are going to look at the first part of differential equations. So in differential equations we have different parts. In the first part we are going to discuss or disclose that is order and degree concept. Even order and degree lo kuda two topics unnai. First we are going to discuss order and degree in a regular basis question. That means ఒకదానికి ఆర్డర్ అండ్ డిగ్రీ చెప్పాలనుకుంటే మనకు ఆ డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్ డైరెక్ట్గా ఇవ్వచ్చు, ఆర్బిటరీ కాన్స్టెంట్ చేసుకుని ఇవ్వచ్చు. దీంట్లో డైరెక్ట్గా డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్ ఇస్తే మనం ఏ విధంగా ఆన్సర్ చేస్తాము. దస్ టైప్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ వీఆర్ గోయింగ్ టు సీ ఇన్ ద పార్ట్ 1. ఇన్ ద పార్ట్ 2 వీఆర్ గోయింగ్ టు సీ బేస్డ్ ఆన్ ఆర్బిటరీ కాన్స్టెంట్స్. Okay, then this is going to be continued on a daily basis. Try to watch in a regular way. And this is a very useful to get into enhancement of your knowledge to get a maximum marks in the maths, especially in a ECET examination. And one more thing guys, we are providing a wonderful opportunity here, by watching this ee videos చూడడంతో పాటు you please go through the gunshot bits. Just మీరు ఇది exam mode లోకి రండి. Try to be come to the exam mode because we are about to write exam within for 50 days, right? So ట్రై టు కమ్ ఇన్ టు ద ఎగ్జామ్ మోడ్. అయిపోయింది, ఇంకా డేస్ అయిపోయాయి. ఎగ్జామ్ మోడ్లోకి రండి. ఇంకా అన్ని చదవడం కాదండి. ద ప్యాటర్న్ మస్ట్ బి లైక్ దిస్. కోర్స్ తీసుకోండి. ఈ ఫ్రీ సిరీస్ మీకు పెడుతున్న డైలీ అభ్యాసం ఏదైతే ఉందో, డైలీ డోస్ ఏదైతే ఉందో అదైతే ఫ్రీగానే ఉంటుంది. బట్ దీంతో పాటు ట్రై టు ప్రాక్టీస్ యువర్ గన్ షాట్ బిట్స్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్. గన్ షాట్ బిట్స్, okay, then go for PYQs. Let go to the PYQs. Then you get to know about the possibility of asking. Anyway, I am going to disclose the possibility of asking questions in topics also. And this, if you have any doubt regarding this, you can go for the complete course. You can look at the complete course also. This course is only for 2,900. This is a very wonderful opportunity. You please enroll this course, then definitely you will get a best rank in your ECET. If you have any doubts regarding this, you can call to this numbers and you will get into the course. Please enroll this. Definitely you are going to get a wonderful opportunity. This is a wonderful opportunity. And in this opportunity, you are going to write exams called like this. The bits available for that is going to be maths individually, 10 tests each of 100 bits. That is going to be 1000 bits of maths individually, subject wise, I can say that. So physics 7 tests, 7 into 100, that is 700 bits for physics, 700 bits for chemistry. And engineering also, subject wise engineering 10 into 100, that is 1000 bits. And maths mixed MPC, that is maths, physics, chemistry, maths grand test 3 into 100, that is 300 bits. And engineering grand test, entire 10 subjects, mixed engineering subjects completely, 3 into 100, that is going to be 300 bits. And the final mock test, what do you mean by mock? The final ECET exam will have MPC, this MPC and engineering also, both, right? MPC, engineering, both, right? So combination of this MPC and engineering, that is a complete mock test. How many mock tests you have? Wonderful, 9 mock tests. You are going to see the 9 ECET exams in a possibility of asking ECET exams that are with 1800 bits. This is completely, we are providing 5800 bits. If you are practicing this in a mode of first gunshot bits cheskoni, tarvata ప్రీవియస్ బిట్ చూసుకుంటూ తర్వాత ఇఫ్ రిక్వైర్డ్ మీరు ఫుల్ కోర్స్ కూడా చూసుకోవచ్చు. ఇది కంప్లీట్గా 2900 లోపే వస్తుంది. ఈ ఆపర్చునిటీ మీరు యూటిలైజ్ చేసుకోండి. ఇవన్నీ బిట్స్ ప్రాక్టీస్ చేసుకోండి. డెఫినెట్లీ యూఆర్ గెటింగ్ టు ద వన్ ఆఫ్ ద బెస్ట్ ర్యాంక్ ఇన్ యువర్ ECET ఎగ్జామినేషన్. సో యాజ్ మై కమిట్మెంట్ వీఆర్ గోయింగ్ టు డిస్క్లోజ్ విత్ ఆర్డర్ అండ్ డిగ్రీ హియర్. సో ఆర్డర్ అండ్ డిగ్రీలో 1992 నుంచి 2023 వరకు మనకి ఏవైతే క్వశ్చన్స్ అడిగాడో వీఆర్ గోయింగ్ టు డిస్క్లోజ్ ఎవ్రీ క్వశ్చన్. ఫస్ట్ ఇవన్నీ కూడా ఈసెట్లో అడిగిన క్వశ్చన్స్. అయితే వీటిలో కొన్నిటికి ఆర్డర్ అండ్ డిగ్రీ అడిగాడు, కొన్నిటికి ఓన్లీ డిగ్రీ మాత్రమే అడిగాడు. సో ఓవరాల్గా మీకు ఒక పిక్చర్ ఇవ్వడానికి నేను అన్ని క్వశ్చన్స్ ఒకటి దగ్గర పెట్టాను. ఓకే, ఆల్మోస్ట్ మనకు 24 క్వశ్చన్స్ వరకు ఉన్నాయి. లెట్ మీ డిస్క్లోజ్ దట్ వన్ బై వన్. ఓకే, ఫస్ట్ ఆర్డర్ అండ్ డిగ్రీ చెప్పాలంటే ఫస్ట్ ఇక్కడ అన్నింటిలో చూడండి, ఈ ఫార్మ్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్లలో ఇక్కడ కూడా ఆర్బిటరీ కాన్స్టెంట్స్ లేవు. డైరెక్ట్గా డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్ మనకి ఇవ్వడం జరిగింది. ఇక్కడ ఉన్న డిఫికల్టీ ఏంటంటే రెండు ఉంటాయి. ఒకటేమో రాడికల్ మీన్స్ రూట్, లేకపోతే ఫ్రాక్షన్ మీన్స్ 1/y1 ఫార్మ్ ఆర్ y2 ఫార్మ్. ఈ రెండు ఫార్మ్స్ కనుక మీరు ఎలిమినేట్ చేయగలిగితే మనకు ఆర్డర్ అండ్ డిగ్రీ రెండు కూడా వస్తాయి. ఓకే, ఇక్కడ ఫర్ యువర్ కన్వీనియన్స్ ఐ ఆల్రెడీ ప్రొవైడెడ్ ఆన్సర్స్ ఆల్సో. లెట్ మీ గో త్రూ ద క్వశ్చన్స్ హియర్. ఫస్ట్ వన్ ఆర్డర్ డిగ్రీ చెప్పాలంటే ఈ 1/2 తీసేయాలి. 1/2 తీసేయాలంటే బోత్ సైడ్స్ స్క్వేర్ చేయాలి.
బోత్ సైడ్స్ స్క్వేర్ చేస్తే మనకి ఏమొస్తుంది? బోత్ సైడ్స్ స్క్వేర్ చేస్తే మనకు వచ్చేది ఏంటంటే 1 ప్లస్ y1 స్క్వేర్ ఇజ్ ఈక్వల్ టు a ఇంటూ y2 స్క్వేర్. దీంట్లో ఆర్డర్ చెప్పొచ్చు, డిగ్రీ చెప్పొచ్చు. ఆర్డర్ చెప్పాలంటే హైయెస్ట్ డెరివేటివ్ ఏముంది? 2 ఉంది కాబట్టి ఆర్డర్ ఏమవుతుంది? 2 అవుతుంది. మళ్ళీ దాని పవర్ ఏముంది? హైయెస్ట్ పవర్. డిగ్రీ ఇస్ నథింగ్ బట్ హైయెస్ట్ పవర్ ఆఫ్ హైయెస్ట్ డెరివేటివ్, డిగ్రీ ఇస్ 2. సో ఆర్డర్ 2, డిగ్రీ 2, దట్ ఈస్ 2, హియర్. ఓకే, నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. ఈ క్వశ్చన్ ఎట్లా అడిగాడంటే ఇది సెకండ్ ఆర్డరా, థర్డ్ ఆర్డరా, ఫస్ట్ ఆర్డరా అని అడిగాడు క్వశ్చన్. సో ఈ క్వశ్చన్ చూసి మనం చెప్పాలి దీంట్లో రాడికల్ కానీ ఫ్రాక్షన్ కానీ ఉందా? లేదు. డైరెక్ట్లీ వీ కెన్ సే. అయితే దీంట్లో ఆర్డర్ చెప్పాలంటే డెరివేటివ్ చూసుకోవాలి. ఇది ఏమైనా డెరివేటివ్ ఉంది? ఇక్కడ ఏమీ లేదు. ఇక్కడ ఏమైనా డెరివేటివ్ ఉందా? 1 టైం ఉంది. ఇక్కడ ఏమైనా ఉందా? 2 టైమ్స్ ఉంది. కాబట్టి హైయెస్ట్ ఆర్డర్ని ఏమంటాం? ఆర్డర్ అని చెప్తాం మనం. కాబట్టి నేను ఏమని చెప్పచ్చు? సెకండ్ ఆర్డర్ వరకు మీరు చెప్పారు, ఆప్షన్స్లో చూసుకున్నారు. అయితే ఒకటి నాన్ లీనియర్ అని, ఒకటి లీనియర్ అని ఇట్లా రకరకాలుగా చెప్తున్నాడు. అది నాన్ లీనియరా అని చెక్ చేసుకోవాలి. ఇది నాన్ లీనియరా? డెఫినెట్లీ నాన్ లీనియర్, బికాస్ ద రీజన్ ఈస్ presence of transcendental function. Transcendental function of dependent variable ఉంటే మనం ఏమంటాం? దాన్ని నాన్ లీనియర్ అంటాం. దట్స్ వై ఇట్ ఈస్ సెకండ్ ఆర్డర్ నాన్ లీనియర్ హోమోజీనియస్ ఈక్వేషన్. సో 4 ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి. ఇన్ 4 ఆప్షన్స్లో మనం దీన్ని కన్ఫర్మ్గా చెప్పేసుకోవచ్చు. నెక్స్ట్ ఈ క్వశ్చన్లో ఇది థర్డ్ ఆర్డరా, సెకండ్ ఆర్డర్ అని అడుగుతున్నాడు. ఆర్డర్ చూడండి ఒకసారి. ఇది 3 టైమ్స్, ఇది 2 టైమ్స్, ఇది 1 టైమ్ డెరివేటివ్. నో డెరివేటివ్ హియర్. విచ్ ఈస్ హైయెస్ట్ అమాంగ్ 0, 1, 2, 3. 0, 1, 2, 3 ఇది హైయెస్ట్, 3 హైయెస్ట్. కాబట్టి దిస్ ఈజ్ థర్డ్ ఆర్డర్. మరి లీనియర్ నాన్ లీనియర్ అంటే డెఫినెట్లీ నాన్ లీనియరే. ఎందుకంటే డిగ్రీ ఎంత అయి ఉండాలా? లీనియర్ అయితే డిగ్రీ ఆల్వేస్ 1 అయి ఉండాలా. బట్ ఇక్కడ చూడండి పవర్ ఆఫ్ డెరివేటివ్ ఈజ్ ఆల్వేస్ 1 అయి ఉండాలా. బట్ పవర్ ఆఫ్ డెరివేటివ్ ఇక్కడ 2 ఉంది. దట్స్ వై ఇట్ ఈజ్ నాన్ లీనియర్. ఈ విధంగా నాన్ లీనియర్ చెప్పొచ్చు. సో దిస్ ఇస్ ద క్వశ్చన్ యాజ్డ్ ఇన్ ఈ సెట్. ఇవన్నీ కూడా 92 నుంచి 2023 వరకు అడిగిన అన్ని క్వశ్చన్స్ నేను కవరప్ చేస్తున్నాను, చూసుకోండి. నెక్స్ట్ ఇక్కడ మనము ఆర్డర్ డిగ్రీ మొత్తం అడగలేదు, ఇక్కడ డిగ్రీ మాత్రమే అడిగాడు. దాన్ని డిస్క్లోజ్ చేయాలనుకుంటే మనం ఏం చేయాలి ఇక్కడ? ఓకే, అది చూద్దాం ఒకసారి. సో ఆర్డర్ మాత్రం అడిగాడు కాబట్టి ఆర్డర్ గురించి చూసుకుంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఈ 5/2 తీసేయాలంటే బోత్ సైడ్స్ ఏం చేస్తాం? స్క్వేర్ చేస్తే 1 ప్లస్ y1 స్క్వేర్ హోల్ టు ద పవర్ ఆఫ్ 5 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2 ఇంటూ y2 2 స్క్వేర్ ఇంటూ y2 స్క్వేర్. ఇక్కడ ఆర్డర్ చెప్పొచ్చు, డిగ్రీ చెప్పట్టు, బట్ అడిగేది మాత్రం డిగ్రీ మాత్రమే. ఓకే, డిగ్రీ మాత్రమే. చూడండి ఆర్డర్ ఏంటి? ఇక్కడ 1, ఇక్కడ 0, ఇక్కడ 2. కాబట్టి ఆర్డర్ ఏమవుతుంది? ఆర్డర్ ఈజ్ 2, డిగ్రీ 2 అవుతుంది. బట్ అడిగింది ఏంటి? డిగ్రీ మాత్రమే కదా. దేర్ఫోర్ అడగని సైజ్ డిగ్రీ ఈజ్ 2. ఈ విధంగా చెప్పొచ్చు. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చెప్పండి. డైరెక్ట్ చెప్పచ్చు, క్వశ్చన్ చూడగానే చెప్పచ్చు. దీన్ని డిగ్రీ అడుగుతున్నాడు. ఆర్డర్ చెప్పండి, డిగ్రీ చెప్పండి, రెండు చెప్పండి. డెరివేటివ్స్ ఇక్కడ 1 టైం, ఇక్కడ 2 టైం ఉంది, ఇక్కడ ఏమీ లేదు. 2 టైం ఉంది కాబట్టి అదే హైయెస్ట్, కాబట్టి ఆర్డర్ 2 అవుతుంది. డిగ్రీ ఏమవుతుంది చెప్పండి? దాని పవర్ ఏముంది? 4 ఉంది కాబట్టి 2,4. బట్ అడిగింది ఏంటి? ఓన్లీ డిగ్రీ అడిగాడు కాబట్టి 4ని మీరు కన్ఫర్మ్ చేసుకోవచ్చు. ఇస్ ఇట్ ఓకే? ఎనీ డౌట్స్? రైట్, లైక్ దిస్ యూ కెన్ ఆన్సర్. కమింగ్ హియర్, ఇక్కడ ఏమడిగాడు? ఓన్లీ డిగ్రీ మాత్రమే అడిగాడు. డిగ్రీ మాత్రమే. మనం రెండు చేద్దాం, ఆర్డర్ చెప్తాం, డిగ్రీ చెప్తాం. ఆర్డర్ ఏంటి? ఆర్డర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1. ఎందుకు? డెరివేటివ్ టర్మ్ ఎన్ని టర్మ్స్ ఉంది? 1 టైం మాత్రమే ఉంది. డెరివేటివ్ టర్మ్ పవర్ ఎంత? మ్యాక్సిమం పవర్, ద మ్యాక్సిమం పవర్, హైయెస్ట్ పవర్ కెన్ సే డిగ్రీ. డిగ్రీ ఇస్ హౌ మచ్? డిగ్రీ ఇస్ 2. దట్స్ వై డిగ్రీ ఇస్ 2. ఇక్కడ చూడండి మరి రాడికల్ ఉందా? రాడికల్ ఉంది. ఏంది రాడికల్? ఈ రూట్ని తీసేయాలి మనం. రూట్ని ఎలా తీసేయచ్చు? చూడండి, రూట్ ఎలా తీసేయచ్చు? ఈ విధంగా మనం తీసేయచ్చు. y మైనస్ x ఇంటూ y1 హోల్ స్క్వేర్ చేస్తే, ఇక్కడ కూడా స్క్వేర్ చేస్తే, నేను ఏం చేస్తున్నాను? ఈ x dy/x ని లెఫ్ట్ వై పంపిస్తున్నాను. లెఫ్ట్ పంపిస్తే మైనస్ x y1 వస్తుంది హోల్ స్క్వేర్ ఇంటూ ఇది హోల్ స్క్వేర్ చేస్తే 1 ప్లస్ y1 స్క్వేర్. స్క్వేరింగ్ ఎప్పుడు చేయొచ్చు? వన్స్ యూ ట్రాన్స్పోజ్ దిస్ టర్మ్ టు హియర్, then you can easily square this. If you square that, square root gets cancelled, 1 plus y1 square will be the remaining thing. Now if you expand on both sides, then order will be, ఇక్కడ చూడండి 1 డెరివేటివ్, ఇక్కడ 0 డెరివేటివ్, డెరివేటివ్ ఎలిమెంట్ లేదు, ఇక్కడ డెరివేటివ్ ఎలిమెంట్ లేదు, ఇక్కడ 1 డెరివేటివ్ ఎలిమెంట్ ఉంది. కాబట్టి ఆర్డర్ ఏమవుతుంది? ఆర్డర్ 1 డిగ్రీ 2. మరి ఆర్డర్ అడిగాడు, డిగ్రీ అడిగాడు క్వశ్చన్కి, ఈ క్వశ్చన్కి డిగ్రీ అడిగాడు కాబట్టి డిగ్రీ 2 అని చెప్పవచ్చు. ఓకే, కొన్ని ఆన్సర్స్ మెన్షన్ చేశాను. కొన్నిటికి ఆర్డర్ డిగ్రీ 2 అడిగాడు, కొన్నిటికి డిగ్రీ మాత్రం అడగడం జరిగింది. రెడీ క్వశ్చన్ చెప్పండి. ఇక్కడ ఉన్న ప్రాబ్లం ఏంటి? ఇక్కడ రాడికల్ ఉంది. రాడికల్ ఏంటి? 1/2 అంటే 1/2 తీసేయాలంటే బోసర్ ఏం చేస్తాం? మనము స్క్వేర్ చేస్తాం. స్క్వేర్ చేస్తే ఏమవుతుంది మరి? y2 స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 ప్లస్ y1 స్క్వేర్ హోల్ క్యూబ్. మరి ఇక్కడ నేను ఆర్డర్ చెప్పాలి, డిగ్రీ చెప్పాలి. ఆర్డర్ చెప్పండి ఏంటి? హైయెస్ట్ డెరివేటివ్ ఏముంది? y1 హైయెస్టా, y2 హైయెస్టా? y2 హైయెస్ట్. కాబట్టి ఆర్డర్ ఏమవుతుంది? 2 అవుతుంది. దాని పవర్ ఎంత ఉంది? 2 ఉంది. కాబట్టి ఆర్డర్ ఈజ్ 2, డిగ్రీ ఈజ్ 2. నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఇది సేమ్ క్వశ్చనే కదా, చూడండి ఒకసారి. సేమ్ క్వశ్చన్. ఎస్ ఆర్ నో?
దీని ఆన్సర్ ఏమొచ్చింది 1, 2. రిపీటెడ్ క్వశ్చన్ గుర్తుపెట్టుకోండి. రిపీట్ అవుతుందంటే కొద్దిగా ఇంపార్టెంట్. నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ రిపీట్ చేస్తాడా అని. నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ రిపీట్ చేస్తున్నా అంటే ఇంపార్టెంట్. ఈ కాన్సెప్ట్ మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలా. ఈ లాజికల్ వేలో అడగడానికి పాసిబిలిటీ ఉంటుంది. అంటే రాడికల్ ఇదే ఫామ్లో అడగడానికి ఛాన్సెస్ ఎక్కువ ఉంటుందని చెప్తున్నాడు, అంతగానే ఏం లేదు. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూడండి. దీన్ని చూసి డైరెక్ట్ చెప్పేయచ్చు. ఇక్కడ ఆర్డర్ చెప్పొచ్చు, డిగ్రీ చెప్పచ్చు. చెప్పండి. డెరివేటివ్ టైం y3 ఉంది, y2 ఉంది, y1 అయితే లేదు. y3 y2లో విచ్ ఈజ్ హైయెస్ట్? y3 ఈజ్ హైయెస్ట్, దెర్ఫోర్ ఆర్డర్ ఈజ్ 3. డిగ్రీ ఏమని చెప్పొచ్చు? డిగ్రీ ఏమని చెప్పొచ్చు చెప్పండి? 1 ఈజ్ అ డిగ్రీ. మరి ఏమడిగాడు ఇక్కడ? ఓన్లీ ఆర్డర్ అడిగాడు. ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ ఏముంది? ఇక్కడ రాడికల్ 1/2 ఉంది. రాడికల్ 1/2 1/2 తీసేయాలంటే బోత్ సైడ్ స్క్వేరింగ్ చేస్తాం. స్క్వేరింగ్ చేస్తే ఏమొస్తుంది మరి మనకు? y2 ప్లస్ y1 స్క్వేర్ హోల్ క్యూబ్ is equal to a square into y2 square. Among y1, y2 which is highest? y2 is highest. y2 is highest అంటే మరి ఆర్డర్ ఏం కావాలన్నా? ఆర్డర్ ఈజ్ 2 అవుతుంది. దీనికి ఈ క్వశ్చన్కి ఆర్డర్ ఏమవుతుంది? ఆర్డర్ ఈజ్ 2 అవుతుంది. మరి డిగ్రీ y2 పవర్స్ చూసుకోవాలి. ఇక్కడ y2 పవర్ 2 వచ్చింది, ఇక్కడ y2 పవర్ ఎంత వస్తుంది? 3 వస్తుంది. మరి 3 పెద్దనా 2 పెద్దనా అంటే 3 పెద్ద కాబట్టి 2, 3 ఆర్డర్ ఈజ్ 2, డిగ్రీ ఈజ్ 3 అని చెప్పొచ్చు. ఇస్ ఇట్ ఓకే? లైక్ దిస్ యూ కెన్ ఈజీలీ ఆన్సర్ దిస్ క్వశ్చన్స్. Let us continue. These are the questions asked in ESET exam 1992 to 2023 మధ్యలో అడిగిన క్వశ్చన్స్ ఇవన్నీ. అంటే ఇక్కడ చెప్పండి, ఇక్కడ ఆర్డర్ చెప్పండి, డిగ్రీ చెప్పండి. హైయెస్ట్ డెరివేటివ్ ఏముంది? y ట్రిపుల్ డాష్, y డబుల్ డాష్, y డాష్ అని ఉంది. సో విచ్ ఈజ్ హైయెస్ట్? y ట్రిపుల్ డాష్ ఇస్ హైయెస్ట్, దెర్ఫోర్ ఆర్డర్ ఈజ్ 3, డిగ్రీ ఈజ్ 4. దీనికి పవర్ 4 ఉంది కాబట్టి డిగ్రీ ఈజ్ 4. అక్కడ ఏమడిగాడు? ఓన్లీ డిగ్రీ మాత్రం అడిగాడు. దట్స్ ఈజ్ నోటబుల్ ఇయర్. ఈ క్వశ్చన్లో చెప్పండి ఏం ప్రాబ్లం ఏముంది? ఇక్కడ 1/2 అని ఉంది. రాడికల్ 1/2 ఉంది. 3/2 అంటే 3తో ప్రాబ్లం లేదు, 1/2తో ప్రాబ్లం. దాన్ని ఏం చేస్తాం మరి మనం? y1 క్యూబ్ ప్లస్ 5x ఈజ్ ఈక్వల్ టు y2 హోల్ టు ద పవర్ ఆఫ్ 3/2. స్క్వేరింగ్ ఆన్ బోత్ సైడ్స్. స్క్వేరింగ్ ఆన్ బోత్ సైడ్స్ చేస్తే ఏమవుతుందమ్మా? y1 క్యూబ్ ప్లస్ 5x ఈజ్ ఈక్వల్ టు y2 క్యూబ్. దెన్ ఆర్డర్ డిగ్రీ ఏమవుతుంది చెప్పండి? ఆర్డర్ విల్ బి వాట్ అండ్ డిగ్రీ విల్ బి వాట్? ఇయో చెప్పండి. ఆర్డర్ ఏమవుతుంది? ఆర్డర్ ఈజ్ 2, y1 ఉంది, y2 ఉంది. విచ్ ఈజ్ హైయెస్ట్? 2 ఈజ్ హైయెస్ట్, దెర్ఫోర్ 2, 3 ఈజ్ ఆన్సర్. 2 అనేది ఆర్డర్, 3 అనేది డిగ్రీ. బట్ ఇక్కడ ఏం అడిగాడు? డిగ్రీ అడిగాడు. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఇది అడుగుతున్నాడు. నాన్ లీనియరా, ఆర్డర్ 1, డిగ్రీ 1 ఇట్లా అడుగుతున్నాడు ఈ క్వశ్చన్. ఫస్ట్ చెప్పండి ఇది లీనియరా, నాన్ లీనియర్ అనే విషయానికి వస్తే ఖచ్చితంగా నాన్ లీనియరే. ఎందుకు? డెరివేటివ్ పవర్ ఎంత ఉండాలి? ఆల్వేస్ 1 ఉండాలి. ఇక్కడ ఏముంది? డెరివేటివ్ పవర్ 2 ఉంది. అదేంటిది? నాన్ లీనియర్. బట్ ఆర్డర్ 1, డిగ్రీ 1 అనే పాసిబిలిటీస్ వస్తే డెఫినెట్గా y1 ఉంది, y1 మాత్రమే ఉంది అంటే హైయెస్ట్ y1 ఉంది. y1 అంటే dy/dx అంటే ఆర్డర్ ఏంటి? 1. ఆర్డర్ ఏంటి? 1. మరి డిగ్రీ విషయానికి వస్తే దాని పవర్ ఎంత ఉంది? 2 ఉంది. దాని పవర్ 2 ఉంది కాబట్టే దాన్ని నాన్ లీనియర్ అని వచ్చినాను. నాన్ లీనియర్ అన్నాం మనం. దెర్ఫోర్ డిగ్రీ ఈజ్ 2. ఈజ్ ఇట్ క్లియర్? సో ఉన్న ఆప్షన్స్లో ఇదే మనం ఆన్సర్ చేయొచ్చు. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చెప్పండి. ఇది ఫ్రాక్షన్ ఫామ్లో ఉంది, ఇది 1/, ఫామ్లో ఉంది. ఈ ఫ్రాక్షన్ ఫామ్ తీసేయాలంటే ఎల్సిఎం తీయాలి. ఎల్సిఎం తీస్తే ఇది ఏ విధంగా అవుతుందంటే y1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు x ఇంటూ y1 స్క్వేర్ ప్లస్ 3గా మిగులుతుంది. మరి దీని నుంచి ఈజీ మనం ఆన్సర్ చెప్పేయచ్చు. దీనిలో డెరివేటివ్ టర్మ్ ఏముంది? y1 ఉంది. y1 అంటే ఆర్డర్ ఏంటి? ఆర్డర్ ఈజ్ 1. డిగ్రీ విషయానికి వస్తే ఇక్కడ y1 స్క్వేర్ ఉంది, ఇక్కడ y1 పవర్ 1 ఉంది. విచ్ ఈజ్ హైయెస్ట్? 2 ఈజ్ హైయెస్ట్. డిగ్రీ కాన్సెప్ట్ ఏంటి? డిగ్రీ కాన్సెప్ట్ ఈజ్ ద హైయెస్ట్ పవర్ ఆఫ్ ద ఆర్డర్. highest power of highest order of differential equation is nothing but a degree. Therefore 1, 2. ఇక్కడ చూడండి ఒకసారి. ఇక్కడ ఆర్డర్ డిగ్రీ విషయానికి వస్తే హైయెస్ట్ డెరివేటివ్ ఏముంది? dy/dx ఒకటే కాబట్టి ఆర్డర్ ఏమవుతుంది? 1 అవుతుంది. డిగ్రీ దాని పవర్ చూసుకుంటే ఇక్కడ పవర్ 1 ఉంది, ఇక్కడ పవర్ 2 ఉంది. Therefore డిగ్రీ ఈజ్ 2. ఇక్కడ అడిగిన ఆన్సర్ ఏంటి? డిగ్రీ అడిగాడు. డిగ్రీ ఈజ్ 2 అవుతుంది. ఈ క్వశ్చన్లో చూడండి, ఇది d స్క్వేర్, ఇది y2, ఇది y1. y1లో విచ్ ఈజ్ హైయెస్ట్? y1లో విచ్ ఈజ్ హైయెస్ట్? y2 ఈజ్ హైయెస్ట్. Therefore ఆర్డర్ ఏమని చెప్పొచ్చు? 2 అని చెప్పొచ్చు. మరి డిగ్రీ చూసుకుంటే y2 ఇది y2 పవర్లో ఎంత ఉందన్న? y2 పవర్ 1 ఉంది. ఏమి లేదంటే 1 ఉన్నట్టే అర్థం. ఎస్ ఆర్ నో? 1. దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ డిగ్రీ ఈజ్ 1. ఏమడిగాడు ఇక్కడ మనకు? డిగ్రీ అడిగాడు. ఓకే, నేను కంప్లీట్ క్వశ్చన్ లేకుండా ఆర్డర్ అండ్ డిగ్రీ కాన్సెప్ట్ తోటి కామన్గా పెట్టేస్తున్నాను. ఆన్సర్ మీకు ఆర్డర్ చెప్తున్నాను, డిగ్రీ చెప్తున్నాను. రైట్ అబ్జర్వ్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూడండి. ఇక్కడ ఆర్డర్ డిగ్రీలు రెండు కూడా P and Q అయితే, ఆర్డర్ డిగ్రీలు P and Q అని నోటేషన్ ఇస్తే P ఇంటూ Q ఏమైతే అంటున్నాడు. ఫస్ట్ దీనికి ఆర్డర్ డిగ్రీ చెప్పాలి కదా మనం. ఆర్డర్ డిగ్రీ చెప్పాలి కదా. ఎట్లా చెప్తున్నా? ఇక్కడ హోల్ పవర్ 1/3 ఉంది. ఆ 1/3 తీసేసేయాలంటే అది ఇక్కడ తీసుకొచ్చి హోల్ పవర్ క్యూబ్ చేస్తావు. మరి dy/dx ఉంది, d²y/dx. విచ్ ఈజ్ హైయెస్ట్? y2 ఈజ్ హైయెస్ట్. y1 ఉంది, y2 ఉంది. విచ్ ఈజ్ హైయెస్ట్? y2 ఈజ్ హైయెస్ట్. y2 హైయెస్ట్ అంటే ఆర్డర్ ఏమై ఉండాలి? ఆర్డర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2 అవుతుంది. మరి క్యూ వాల్యూ ఎట్లా అనుకుంటాము? ఇది ఇక్కడ తీసుకొచ్చినాం, రైట్ సైడ్ క్యూబ్ చేసినాం. అంటే ఈ క్యూబ్ పోతే ఈ y2 కూడా క్యూబ్ వస్తుంది కదా. y2 కూడా క్యూబ్ వస్తుంది కదా. అంటే q ఈజ్ ఈక్వల్ ఎంత అయింది? q ఈజ్ ఈక్వల్ టు 3 అవుతుంది.
p into q, 2 into 3 ఎంత 6. దట్ ఈస్ ఆన్సర్. ఓకే రైట్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. ఈ క్వశ్చన్లో ఆర్డర్ డిగ్రీ చెప్పండి ఒకసారి. డెరివేటివ్ టర్మ్ ఏముంది, డివై బై డిఎక్స్ ఉంది. డివై బై డిఎక్స్ అంటే ఎన్ని టైమ్స్ డెరివేటివ్ అవుతుంది, 1 టైం డెరివేటివ్ అవుతుంది. కాబట్టి ఆర్డర్ ఏమవుతుంది, ఆర్డర్ ఈజ్ 1 టైం డెరివేటివ్. దాని పవర్ చూసుకుంటే ఇక్కడ పవర్ 1 ఇక్కడ పవర్ 2 ఉంది. డిగ్రీ ఈజ్ 2. డిగ్రీ ఈజ్ 2. డైరెక్ట్ క్వశ్చన్స్ అన్ని కూడా డెరివేటివ్ టర్మ్స్ ఇచ్చేసి డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్ మనకి ఇచ్చినప్పుడు చేయాల్సిన క్వశ్చన్స్ ఇవన్నీ. ఇక్కడ డిఫరెన్స్ ప్రాబ్లం ఏముందన్న 1/2 ఉంది. 1/2 తీసేయాలంటే బోత్ సైడ్ ఏం చేస్తాం మనం, స్క్వేర్ చేస్తాం. బోత్ సైడ్ స్క్వేర్ చేస్తే a⁴ ఇంటూ y2² ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 ప్లస్ y1² హోల్ క్యూబ్. దీంట్లో ఉన్న పాసిబిలిటీ చూస్తే ఇక్కడ y1 ఇక్కడ y2 ఉంది. y1 y2లో విచ్ ఈజ్ హైయెస్ట్, y2 ఈజ్ హైయెస్ట్. y2 హైయెస్ట్ అంటే ఆర్డర్ ఏమని చెప్పొచ్చు, 2 అని చెప్పొచ్చు. ఆర్డర్ 2 అని చెప్పొచ్చు. బట్ డిగ్రీ విషయానికి వస్తే దీని పవర్ ఎంత ఉంది, 2 ఉంది. దెర్ఫోర్ డిగ్రీ ఈజ్ 2 ఆర్డర్ 2 డిగ్రీ 2. మీకు వచ్చి ఆర్డర్ అయితే ఆర్డర్, డిగ్రీ అయితే డిగ్రీ మీద ఈజీగా చెప్పేయచ్చు. ఈ క్వశ్చన్ చూడండి ఒకసారి. ఈ క్వశ్చన్లో ఆర్డర్ ఫస్ట్ ఆర్డర్ చెప్పండి. డెరివేటివ్ ఇది y2, ఇది y1, ఇది y1 అయితే ఆర్డర్ ఏమవుతుంది, ఆర్డర్ ఈజ్ 2. ఆర్డర్ ఈజ్ 2. బట్ డిగ్రీ ఈజ్ నాట్ డిఫైన్డ్ బికాస్ డిగ్రీ ఈజ్ నాట్ డిఫైన్డ్. వై బికాస్ dy బై dx అనేది సైన్ ఫంక్షన్ అంటే ట్రాన్సెండెంటల్ ఫంక్షన్లో ప్రొవైడ్ చేశాడు. అంటే ట్రాన్సెండెంటల్ ఫంక్షన్ ఉంటే మనం డిగ్రీని డిఫైన్ చేయలేము. అంటే సైన్ని కానీ ఈ పవర్లు కానీ లాగ్లో కానీ ఇలాంటి ఫంక్షన్ చేసినప్పుడు దాన్ని ఎలిమినేట్ చేయడం మనం ట్రై చేస్తాము. మరి ఇప్పుడు దీన్ని ఎలిమినేట్ చేయాలంటే ఏం చేయాలి, నేను ఈ సైన్ ఇటు పంపివ్వాలి. ఈ సైన్ ఇటు పంపిస్తే సరే ఇక్కడైతే ఎలిమినేట్ అవుతుంది. ఓకే గుడ్, వెల్ అండ్ గుడ్. మరి ఇక్కడ ఈ సైన్ ఇటు పంపిస్తే అయితే ఏమవుతుంది, సైన్ ఇన్వర్స్ ఆఫ్ మళ్ళీ ఏమొస్తుంది, ఈ కంప్లీట్ టర్మ్ వస్తుంది. మరి ఈ కంప్లీట్ టర్మ్లో ఏమున్నాయి, డెరివేటివ్ టర్మ్స్ ఉన్నాయి. అంటే సైన్లో డెరివేటివ్ టర్మ్ తీసేస్తే సైన్ ఇన్వర్స్లో వస్తుంది, సైన్ ఇన్వర్స్లో డెరివేటివ్ టర్మ్ తీసేస్తే సైన్లో వస్తుంది. కాబట్టి నువ్వు ఎన్నిసార్లు ట్రై చేసినా సైన్ అనే ఫంక్షన్, ట్రాన్సెండెంటల్ ఫంక్షన్ ఆఫ్ డెరివేటివ్ అనేది ఎలిమినేట్ అవ్వదు. దట్స్ వై నాట్ డిఫైన్డ్. డిగ్రీ అనుకోవాలంటే మూడే విషయాలు. ఫస్ట్ది రాడికల్ అంటే రూట్ వాల్యూ ఉంటుంది. ఇట్లా 1/2 నో 1/3 1/5 ఉంటుంది, దాన్ని తీసేసేయాలి. సెకండ్ది ఫ్రాక్షన్. ఇక్కడ ఉంది చూడండి ఫ్రాక్షన్, మనం డిస్కస్ చేసినాం. ఇట్లాంటి ఫ్రాక్షన్ ఉంటుంది, ఇలాంటి ఫ్రాక్షన్తో దాన్ని ఎలిమినేట్ చేయాలి. మూడోది ఇట్లాంటి సైన్ కానీ కాస్ కానీ ట్యాన్ కానీ లాగ్ ఆఫ్ కానీ ఈ పవర్ కానీ ఇలాంటి ట్రాన్సెండెంటల్ ఫంక్షన్స్ ఎక్సెప్ట్ ఆల్జిబ్రిక్ ఫంక్షన్ వదిలేస్తే మిగతా ఇలాంటి ఫంక్షన్స్లలో dy బై dx కానీ d² బై dx² కానీ dqy బై dx³ కానీ ఇచ్చుంటే వాటిని మనం ఎలిమినేట్ చేయాలి. పాసిబిలిటీ ఉంటే ఎలిమినేట్ చేసిన తర్వాత మాత్రమే డిగ్రీని డిఫైన్ చేయగలుగుతాము. ఒకవేళ ఎలిమినేట్ చేయలేకపోతే we cannot define the degree. That's way డిగ్రీ ఈజ్ నాట్ డిఫైన్డ్. ఈ క్వశ్చన్లో డిగ్రీ అనేది డిఫైన్ చేయలేము. ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ ఫ్రీక్వెంట్గా అడుగుతున్నాడు, జాగ్రత్త వినండి. అది ఇక్కడ ఈ క్వశ్చన్ ఉన్న ప్రాబ్లం ఏంటన్నా, రాడికల్స్ మాత్రమే ఉంది. రాడికల్ ఏంటి, అది 1/4, దాన్ని మనం రిమూవ్ చేయాలి. ఎట్లా రిమూవ్ చేయొచ్చు 1/4ని, పవరింగ్ ఆన్ 4th పవర్ చేయాలి. బోత్ సైడ్ 4th పవర్ చేస్తే y2⁴ ఈజ్ ఈక్వల్ టు y ప్లస్ y1² 1/4 అనేది క్యాన్సిల్ అవుతుంది. ఇక్కడ ఇక్కడ y1 ఇక్కడ y2 విచ్ ఈజ్ హైయెస్ట్, y2 ఈజ్ హైయెస్ట్ అంటే మరి ఆర్డర్ ఏమవుతుందమ్మా, ఆర్డర్ ఈజ్ 2 అవుతుంది. ఆర్డర్ ఈజ్ 2 రైట్, ఆర్డర్ ఈజ్ 2. డిగ్రీ దీని పవర్ ఎంత ఉంది, 4 ఉంది. డిగ్రీ ఈజ్ 4. లైక్ దిస్ యూ కెన్ ఆన్సర్. ఈ క్వశ్చన్లో చెప్పండి ఆర్డర్ అండ్ డిగ్రీ మాట్లాడాలనుకుంటే చూడండి డెరివేటివ్ టర్మ్స్ చూస్తే ఇక్కడ y1 ఇక్కడ y2 ఇది 1 టైం ఉంది, ఇక్కడ 2 టైం ఉంది. విచ్ ఈజ్ హైయెస్ట్, 2 ఈజ్ హైయెస్ట్. దెర్ఫోర్ ఆర్డర్ ఈజ్ 2. డిగ్రీ విషయానికి వస్తే y2 పవర్ ఎంత ఉంది, 1 ఉంది. కాబట్టి డిగ్రీ ఈజ్ 1. 2,1. ఇజ్ ఇట్ క్లియర్? లైక్ దిస్ యూ కెన్ ఆన్సర్. లాస్ట్ క్వశ్చన్. ఈ క్వశ్చన్ మనం ఆల్రెడీ డిస్కస్ చేసాం. ఈ క్వశ్చన్ మనం నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ డిస్కస్ చేసాం. ఇక్కడ చూడండి ఇదే క్వశ్చన్, సెవెంత్ క్వశ్చన్లో చూడండి ఇదే క్వశ్చన్ ఇక్కడ రిపీట్ చేశాడు. మళ్ళీ ఇదే క్వశ్చన్ మనకు లాస్ట్లో కూడా రిపీట్ చేశాడు. నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ రిపీట్ చేస్తున్నాడు, గుర్తుపెట్టుకోండి. ఈ క్వశ్చన్ నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ రిపీట్ చేస్తున్నాడు. ఏమొచ్చింది, ఆర్డర్ డిగ్రీని ఇక్కడ 1,2 వచ్చింది. బట్ ఇక్కడ అడిగింది ఏంటి, డిగ్రీ అడిగాడు. డిగ్రీ నువ్వు ఆన్సర్ చేసేయచ్చు. నీకు ఆర్డర్ డిగ్రీ ఎండ్ వచ్చేస్తే నీకు ఏది కావాలంటే దాన్ని ఆన్సర్ చేయొచ్చు. లైక్ దిస్ దర్ ఆస్కింగ్ క్వశ్చన్స్ ఇన్ ఈసెట్ ఎగ్జామినేషన్స్. ఓకే, దిస్ ద కాన్సెప్ట్. సో దీస్ ఆర్ ద ప్రీవియస్. ఒక్కసారి ఆర్డర్ డిగ్రీని మనం ఏ విధంగా గుర్తుపడతాం ఏందనేది ఒకసారి చూద్దాం. మనం డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్ ఇస్తే మన ఆర్డర్ ఈజ్ నథింగ్ బట్, జనరల్లీ ఆర్డర్ మనం డిఫైన్ చేసినప్పుడు ఏం చెప్తాం నాన్న, ఆర్డర్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఆర్డర్ ఆఫ్ హైయెస్ట్ డెరివేటివ్. ఆర్డర్ ఆఫ్ హైయెస్ట్ డెరివేటివ్నే ఆర్డర్ అని చెప్తాం. ఆర్డర్ ఆఫ్ హైయెస్ట్ డెరివేటివ్, దిస్ ఈజ్ ఆర్డర్. అంటే ఇచ్చిన డెరివేటివ్ ఏదైతే ఉన్నాయో, ఇచ్చిన
డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్ మనకి ఏదైతే ప్రొవైడ్ చేస్తున్నాడో డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్ డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్ అంటున్నాం చూడండి ఇక్కడ ఎక్కడైతే మనకు డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్ ఉంటుందో డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్ మస్ట్ బి ఫ్రీ ఫ్రమ్ ఫస్ట్ ఆర్బిటరీ కాన్స్టెంట్స్. అందులో ఆర్బిటరీ కాన్స్టెంట్స్ ఉంటే మనం దాన్ని డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్ అనలేము. ఇంటిగ్రేషన్ ఉన్నా దాన్ని డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్ అనలేము. ఓకే, సో ఆర్బిటరీ కాన్స్టెంట్ లేకున్న డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్ ఉన్నప్పుడు మనకి ఆ డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్లో ఆర్డర్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఆర్డర్ ఆఫ్ హైయెస్ట్ డెరివేటివ్. ఒకవేళ dy/dx ఉంటే 1 ఆర్డర్, d²/dx² ఉంటే 2 ఆర్డర్, ఒకవేళ dq/dx³ హైయెస్ట్ ఉంటే 3 ఆర్డర్ అవుతుంది. ఇంకా డిగ్రీ విషయానికి వస్తే డిగ్రీ కనుక్కోవడానికి డిగ్రీ ఆఫ్ ఎనీ డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్ కనుక్కోవాలంటే మీరు 3 కండిషన్స్ చెక్ చేసుకోవాలి. ఏంటంటే అవి ఫస్ట్ ఏంటి, రాడికల్ ఉండకూడదు. యూనిట్ టు ఎలిమినేట్ రాడికల్. దట్ మీన్స్ డిఫరెన్షియల్ ఎలిమెంట్ ఏదైనా లోపల ఉండేసి పవర్ 1/n ఉండొచ్చు. n అంటే అర్థం ఏంటి, 1/2 అంటే రూట్ 1/n ఫామ్. ఇది ఉంటే ఎలిమినేట్ చేయాలి. ఎట్లా ఎలిమినేట్ చేయొచ్చు, పవర్ చేయాలి. n ఉంటే హోల్ పవర్ nతో చేయాలి. ఒకవేళ 1/2 ఉంటే హోల్ పవర్ 2, 1/3 ఉంటే హోల్ పవర్ 3తో చేయాలి. ఓకే, ఇది ఫస్ట్ ఫామ్. సెకండ్ ఫామ్ ఏంటంటే ఫ్రాక్షన్ ఫామ్. ఫ్రాక్షన్ అంటే ఏంటమ్మా అంటే y1 + 1/y1 = సమ్ y2 ఇవ్వచ్చు మనకు. ఇక్కడ డినామినేటర్లో ఉన్న y1ని సింప్లిఫై చేసి ఫ్రాక్షన్ ఫామ్లో ఎప్పుడు మనం ఉంచకూడదు. సింప్లిఫై చేయాలంటే ఏం చేస్తాం, y1 కామన్ ఎల్సిఎం తీసుకుంటే ఏమవుతుందమ్మా, ఇది y1² + 1 y1 × y2. ఈ విధంగా సింప్లిఫై చేయాలి. దిస్ ఈజ్ అ ఫ్రాక్షన్ ఫామ్. నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ ట్రాన్స్డెంటల్ ఫంక్షన్స్ ఉంటే డిగ్రీ కనుక్కునేటప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకు tan ఇన్వర్స్ ఆఫ్ dy/dx = y అని ఇవ్వచ్చు క్వశ్చన్. ఇట్లా ఇచ్చినప్పుడు ఈ tan ఇన్వర్స్ని ఎలిమినేట్ చేయడానికి ట్రై చేయాలి. ఎలిమినేట్ చేయడం అంటే ఏంటమ్మా, ఇది ఎలిమినేట్ చేయడం నథింగ్ బట్ ఎలిమినేట్ చేయడం అంటే dy/dx = tan y అని రాయగలగాలి. ఒకవేళ రాయలేని పరిస్థితి ఉంటే ఇన్ దట్ కేస్ డిగ్రీ ఈజ్ నాట్ డిఫైన్డ్. ఇంకో ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను చూడండి. ఈ పవర్ y2 = x అనే క్వశ్చన్ మన దగ్గర ఉండొచ్చు. ఇలాంటి క్వశ్చన్ ఇచ్చి డిగ్రీ అండ్ ఆర్డర్ అడిగినప్పుడు మీరు ఏం చేయాలి చెప్పండి, y2 = log x అని రాయాలి. ఎట్లా ఎలిమినేట్ చేస్తాం మనం, ఇక్కడ లాగ్ అప్లై చేస్తున్నాం బోత్ సైడ్స్. లాగ్ అప్లై చేస్తే ఇది y2 = ఏమవుతుంది, log x అవుతుంది. ఎస్ ఆర్ నో, రైట్? సో ఈ విధంగా చేసి మనము ఇక్కడ ఎలిమినేట్ చేయగలుగుతున్నాం కాబట్టి డిగ్రీ డిఫైన్డ్ అని చెప్తాము. ఒకవేళ ఎలిమినేట్ చేయలేకపోతే డిగ్రీ ఈజ్ నాట్ డిఫైన్డ్ అని చెప్తాము. డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్స్లో డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్ అయ్యుండి ఆర్డర్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఆర్డర్ ఆఫ్ హైయెస్ట్ డెరివేటివ్. డిగ్రీ అంటే మాత్రం ఈ 3 చెక్ చేసుకొని ఇవన్నీ ఇబ్బందులు ఏం లేకపోతే మాత్రం అక్కడ ఉన్న దాంట్లో ఇబ్బందులు ఏం లేకపోతే ఇవన్నీ అయిపోయిన తర్వాత డిగ్రీ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఇవన్నీ సాటిస్ఫై అయిపోతే ఈ 1, 2, 3 కండిషన్స్, ఫస్ట్ కండిషన్ లేదు, సెకండ్ కండిషన్ లేదు, థర్డ్ కండిషన్ కూడా ఎటువంటి ప్రాబ్లం లేదనుకుంటే మనం అప్పుడు డిగ్రీని డిఫైన్ చేయొచ్చు. దెన్ ద డిగ్రీ ఈజ్ నథింగ్ బట్ హైయెస్ట్ పవర్ ఆఫ్ highest derivative, highest power of highest order of a differential equation. Highest power of highest order of a differential equation is nothing but degree. ఎప్పుడిది, ఆఫ్టర్ ఎలిమినేటింగ్ ద రాడికల్, ఆఫ్టర్ ఎలిమినేటింగ్ ద ఫ్రాక్షన్, ఆఫ్టర్ ఎలిమినేటింగ్ ద ట్రాన్స్డెంటల్ ఫంక్షన్ ఇఫ్ ఎగ్జిస్టెడ్. ఇవేమి లేవనుకోండి ఏం చేస్తారు, డైరెక్ట్ చెప్పేయడమే, right? Okay, then this is a concept of order and degree. Let us look at the expected questions. There is going to be possibility of asking the questions of order and degree in coming ECET examination, that is ECET 2025, ECET 2024. Okay, see the first question, the order and degree of a differential equation. This is the first question possibility. చూడండి రాడికల్ ఏముంది ఇక్కడ మనకి, ఇక్కడ రూట్ ఎక్కడ ఉంది మనకు, y1కి రూట్ ఉంది అంటే ఏం చేస్తున్నాం మనం, దీన్ని సపరేట్ చేయాలంటే √y1 = 4y1 - 7x అని రాసుకోవచ్చు. స్క్వేరింగ్ అని బోత్ సైడ్ చేస్తే ఏమవుతుందన్న, y1 = 4y1 - 7x హోల్ స్క్వేర్ అవుతుంది. పాసిబిలిటీ చూసుకుంటే ఇక్కడ y1 పవర్ 1 ఉంది, బట్ ఇక్కడ ఎక్స్పాండ్ చేస్తే y1 పవర్ 2 వస్తుంది. అంటే హైయెస్ట్ డెరివేటివ్ ఏముంది ఇక్కడ, హైయెస్ట్ డెరివేటివ్ y1 అంటే ఆర్డర్ ఏమవుతుంది, ఆర్డర్ = 1 అవుతుంది. డిగ్రీ వాట్ నాన్న, డిగ్రీ = 2 అవుతుంది. ఇక్కడ రాడికల్ ఉండే రాడికల్ ఎలిమినేట్ చేసిన తర్వాత ఆర్డర్ డిగ్రీ విధంగా చెప్పేయచ్చు. ఆర్డర్ 1 డిగ్రీ 2, ఆర్డర్ ఫస్ట్ అడిగాడు, డిగ్రీ తర్వాత అడిగాడు, ఆర్డర్ 1 డిగ్రీ 2, ఫోర్త్ ఆప్షన్ విల్ బి ద రైట్ ఆప్షన్. ఇస్ ఇట్ ఓకే? రైట్, నెక్స్ట్ క్వశ్చన్.
ఇఫ్ ఏ అండ్ బి ఆర్ ద రెస్పెక్టివ్లీ ఆర్డర్ అండ్ డిగ్రీ ఆఫ్ డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్, ఏ బి అనేది ఆర్డర్ అండ్ డిగ్రీ అయితే దెన్ ఈ రిలేషన్ కనుక్కోమంటాడు ఈ క్వశ్చన్కి. ఫస్ట్ చెప్పండి, ఇచ్చిన క్వశ్చన్లో వై డబల్ డాష్ అంటే సెకండ్ డెరివేటివ్ ఉంది, వై డాష్ అంటే ఫస్ట్ డెరివేటివ్. ఇక్కడ ఏమైనా డెరివేటివ్ ఎలిమెంట్ ఉందా? లేదు. ఇక్కడ ఏమైనా ఉందా? లేదు. సో అమాంగ్ 1, 2 విచ్ ఈజ్ హైయెస్ట్ ఆర్డర్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ఆర్డర్ ఆఫ్ హైయెస్ట్ డెరివేటివ్ ఏముంది? y2. అంటే ఆర్డర్ ఏమవుతుంది? ఆర్డర్ ఈజ్ 2. 2 ఈజ్ నథింగ్ బట్ వాట్? ఏ. ఆర్డర్ ఏ 2 ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఏ. డిగ్రీ విషయానికి వస్తే దీని పవర్ ఎంత ఉంది? 2 ఉంది. దీని పవర్ ఎంత ఉంది? 2 ఉంది. డిగ్రీ వాట్? డిగ్రీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2. Is it 2? Right. Is it 2? Degree is I'm sorry, degree is not 2 here, because ఇక్కడ y1 పవర్ ఏముంది? హోల్ పవర్ 1/3 ఉంది. ఎలిమినేట్ చేయాలి కదా. ఎలిమినేట్ చేయాలంటే చూడండి, y² y డబల్ డాష్ హోల్ స్క్వేర్ ప్లస్ x² y² ఇజ్ ఈక్వల్ టు 3x y1 పవర్ 1/3. ఇక్కడ 1/3 ఎలిమినేట్ చేయాలంటే ఏం చేస్తాం మనము? హోల్ పవర్ 3 చేయాల్సిందే. హోల్ పవర్ 3 చేస్తే ఏమొస్తుంది మనకు? y² y డబల్ డాష్ హోల్ పవర్ 6 వస్తుంది ప్లస్ x² హోల్ స్క్వేర్ y టు ద పవర్ ఆఫ్ 6 ప్లస్ సమ్ టర్మ్ ఇయో ఇజ్ ఈక్వల్ టు 3 ఇంటూ x క్యూబ్ 3 క్యూబ్ ఇంటూ x క్యూబ్ ఇంటూ y డాష్ అని వస్తుంది ఎక్స్పాన్షన్లో. y డాష్ y డబల్ డాష్ సో y డబల్ డాష్కి ఎంత ఉంది పవర్? ఇక్కడ 6 ఉంది. ఇక్కడ y డాష్ ఉంది. మనకు కావాల్సింది ఏంది? y డబల్ డాష్ కాబట్టి ఆర్డర్ ఏమైపోతుంది? ఆర్డర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2 అవుతుంది. దట్ ఈజ్ ఏ వాల్యూ. డిగ్రీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏమవుతుంది? డిగ్రీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు పవర్ 6 అవుతుంది. దట్ ఈజ్ బి వాల్యూ. ఈ రెండింటిని రిలేట్ చేయమని అడుగుతున్నాడు. ఇలా రిలేట్ చేయొచ్చు. మరి బి ఈజ్ ఈక్వల్ టు 6 కాబట్టి 6ను 3 ఇంటూ 2 రాయొచ్చు. కాబట్టి బి ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏం చెప్పొచ్చు? బి ఈజ్ ఈక్వల్ టు 3a అని చెప్పొచ్చు. సో బి ఈజ్ ఈక్వల్ టు 3a. ఇస్ ఇట్ ఓకే? రైట్. లుక్ ఎట్ ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. దిస్ ఇస్ డైరెక్ట్ క్వశ్చన్. చూడండి, ఇక్కడ హోల్ పవర్ రూట్ అంటే అర్థం ఏంటి? రూట్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ 1/2. దిస్ ఈజ్ y2 పవర్ 1/2 ఉంది. ఇక్కడేమో y ఇంటూ y1 ప్లస్ x సైన్ ఆఫ్ dy బై dx హోల్ స్క్వేర్ హోల్ పవర్ 1/3 ఉంది. సో ఇక్కడ ఆర్డర్ డిగ్రీ విషయానికి వస్తే మనం ఆర్డర్ డిగ్రీ రెండు చెప్పాలి. ఆర్డర్ డిగ్రీ చెప్పడానికన్నా ముందు చూడండి ఒకసారి, ఇక్కడ 1/2 ఇక్కడ 1/3 రెండింటిని ఎలిమినేట్ చేయాలంటే బోత్ సైడ్స్ విత్ పవర్ 6 చేయాలి. ఎప్పుడైతే 1/2 1/3 రెండు ఉన్నాయో ఫస్ట్ రెండింటిని మల్టిప్లై చేయండి. 1/2 into 1/3 దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ 1/6. ఇక్కడ 6 ఉంది కాబట్టి కాంబినేషన్ ఒకటేసారి ఎలిమినేట్ చేయాలంటే పవర్ 6 చేయాలి. పవర్ 6 చేస్తే y2 పవర్ 3 ఈజ్ ఈక్వల్ టు y1 ప్లస్ x సైన్ ఆఫ్ dy బై dx whole square again whole square and whole square, that's going to be whole power 4. Now tell me derivative part here. Here second derivative, here first derivative, here the first derivative, which is highest among 1, 2? Definitely 2 is highest. Therefore order is going to be 2. What about the degree? Here is degree is equal to 3? No, because the reason is very simple. ఇక్కడ సైన్ ఆఫ్ ఉంది. ఈ సైన్ ఆఫ్ని నువ్వు ఎన్నిసార్లు ట్రై చేసినా ఎలిమినేట్ చేయలేము. ఈ సైన్ కనుక ఇటు పంపిస్తే సైన్ ఇన్వర్స్ వచ్చే పాసిబిలిటీ ఉంటుంది. సార్ నో. అట్లాగే ఒకవేళ మళ్ళీ ఇటు పంపిస్తే సైన్ ఫంక్షన్ వస్తుంది. ఇక్కడ ట్రాన్సెండెంటల్ ఫంక్షన్ ఆఫ్ సైన్ అనే ఫంక్షన్ని మనం ఎలిమినేట్ చేయలేం కాబట్టి డిగ్రీ ఈజ్ నాట్ డిఫైన్డ్ ఇన్ దిస్ కేస్ ఆల్సో. Not defined. Based on this you can answer the options here. That is order is 2, degree is not defined. Fourth option. Is it okay? ఇవన్నీ కూడా డైరెక్ట్ డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్స్ మనకి ఇచ్చేస్తే మనము ఆర్డర్ డిగ్రీకి చేస్తున్నాం. దీస్ ఆర్ ద పాసిబిలిటీ ఆఫ్ ఆస్కింగ్ ఇన్ డైరెక్ట్ క్వశ్చన్స్, దట్ ఈస్ డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్ డైరెక్ట్ క్వశ్చన్. బట్ డిఫికల్టీ ఏముంటుంది? అయితే రాడికల్ కానీ అయితే ఫ్రాక్షన్ కానీ లేకపోతే ట్రాన్సెండెంటల్ ఫంక్షన్ మనకి ఇస్తుంటాడు, దాన్ని బట్టి మనం ఆన్సర్ చేయాలి. సో ఇక్కడ ఏమంటున్నాడు? డిగ్రీ కనుక్కోమంటున్నాడు. చూడండి, డిగ్రీ కనుక్కోవాలంటే ఇక్కడ ట్రాన్సెండెంటల్ ఫంక్షన్ ఆఫ్ dy బై dx ఉంది. ఆ ట్రాన్సెండెంటల్ ఆఫ్ dy బై dx రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ పంపించి ఒకవేళ కాస్ ఇంటూ పంపిస్తే కాస్ ఇన్వర్స్ అవుతుంది, ఆ కాస్ ఇన్వర్స్ పంపిస్తే కాస్ అవుతుంది. సేమ్ స్టోరీ. ట్రాన్సెండెంటల్ ఫంక్షన్ ఆఫ్ కాస్ ఆఫ్ dy బై dx దాన్ని మనం ఎలిమినేట్ చేయలేము. అర్థం ఏంటి? డిగ్రీ ఈజ్ నాట్ డిఫైన్డ్. ఈ బేస్లో క్వశ్చన్స్ అడుగుతున్నాడు. ట్రై టు ఫోకస్ ప్లీజ్. ద నెంబర్ ఆఫ్ ఆర్బిటరీ కాన్స్టెంట్స్ దట్ అపియర్ ఇన్ ద జనరల్ సొల్యూషన్ ఆఫ్ డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్. నెంబర్ ఆఫ్ ఆర్బిటరీ కాన్స్టెంట్స్ ఎన్ని ఉంటాయి అని అడుగుతున్నాడు అనమాట. ఓకే, సో అపియర్ ఇన్ ద డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్ అంటున్నాడు. నెంబర్ ఆఫ్ ఆర్బిటరీ కాన్స్టెంట్స్,
నెంబర్ ఆఫ్ ఆర్బిటరీ కాన్స్టెంట్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఆర్డర్ ఆఫ్ డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్. అంటే ఒకవేళ ఎన్ని ఆర్బిటరీ కాన్స్టెంట్ నీకు తెలియాలంటే నువ్వేం కనుక్కోవాలన్నా ఆర్డర్ కనుక్కోవాలి. తెలిమి దీనికి ఆర్డర్ చెప్పండి. దీనికి ఆర్డర్ చెప్పాలంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇక్కడ ఒక రాడికల్ ఉంది కదా, ఆ రాడికల్ ఎలిమినేట్ చేయాలి. ఏంటి రాడికల్ ఏంటి? 1/2. 1/2 ఎలిమినేట్ చేయాలంటే హోల్ పవర్ ఏం చేయాలి? మీరు స్క్వేర్ చేయాలి. స్క్వేర్ చేస్తే y4 ప్లస్ y2 హోల్ క్యూబ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 5 స్క్వేర్ ఇంటూ y3 స్క్వేర్. ఇక్కడ y2 ఇక్కడ 2 టైమ్స్ డెరివేటివ్, ఇక్కడ 3 టైమ్స్ డెరివేటివ్, ఇక్కడ 4 టైమ్స్. విచ్ ఈజ్ హైయెస్ట్? 2 టైమ్ డెరివేటివ్, 3 టైమ్ డెరివేటివ్, 4 టైమ్. విచ్ ఈజ్ హైయెస్ట్? 4 టైమ్ డెరివేటివ్ ఈజ్ హైయెస్ట్. 4 టైమ్ డెరివేటివ్ ఈజ్ హైయెస్ట్. దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఆర్డర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వాట్ దెన్? ఆర్డర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 4. Order is equal to 4. That means if order is equal to 4, definitely number of arbitrary constants what? 4 only. 4 only. That means answer is first option. Answer is first option. Order of differential equation nothing but number of arbitrary constants. ఇందా కొద్దిగా లాజికల్గా అడిగాడు. ఏమన్నాడంటే నెంబర్ ఆఫ్ ఆర్బిటరీ కాన్స్టెంట్స్ ఎన్ని ఉంటాయి అని అడిగాడు. అంటే అర్థం ఏంటంటే ఆర్డర్ ఆఫ్ డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్ ఏంటి అని అడుగుతున్నాడు. ఇండైరెక్ట్గా ఆర్డర్ ఆఫ్ డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్ ఏంటి? ఆర్డర్ ఆఫ్ డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్ ఏమొచ్చింది? మనకి 4 వచ్చింది. ఆర్డర్ 4 అయిందంటే నెంబర్ ఆఫ్ ఆర్బిటరీ కాన్స్టెంట్స్ ఎన్ని ఉంటాయి? మనకు 4 ఉంటాయి. Is it okay? Right. Next question. The order and degree of the differential equation. Order and degree రెండు అడుగుతున్నాడు ఈ క్వశ్చన్లో. ఇందులో ఆర్డర్ డిగ్రీ విషయానికి వస్తే డెరివేటివ్ పార్ట్స్ ఇక్కడ 2 టైమ్ డెరివేటివ్, ఇక్కడ 3 టైమ్స్ డెరివేటివ్, ఇక్కడ అసలు డెరివేటివ్ టర్మే లేదు, 0 టైమ్ డెరివేటివ్. 2,3లో విచ్ ఈజ్ హైయెస్ట్ చెప్పండి. ఆర్డర్ ఈజ్ ఏమవుతుంది? ఆర్డర్ ఈజ్ 3 అవుతుంది. గుడ్, ఆర్డర్ ఈజ్ 3. బట్ డిగ్రీ విషయానికి రండి ఒకసారి. ఈ సైన్ ఆఫ్ వాల్యూని అటు పంపించేస్తే మైనస్ అనేది ప్లస్ అవుతుంది. ఆ సైన్ ఇటు పంపించాలనుకుంటే అప్పుడు ఏమవుతుందన్న? దట్ ఈస్ సైన్ ఇన్వర్స్ ఆఫ్ ఇక్కడ y2 ఉంటుంది. సైన్ ఇన్వర్స్ ఆఫ్ y2 మళ్ళీ సైన్ ఇన్వర్స్ పంపిస్తే సైన్. అంటే ఇండైరెక్ట్లీ ఏం చెప్తున్నాడంటే ట్రాన్సెండెంటల్ ఫంక్షన్ ఆఫ్ డెరివేటివ్ ఈజ్ నాట్ గోయింగ్ టు బి ఎలిమినేటెడ్ ఇన్ దిస్ కేస్ ఆల్సో. దట్ మీన్స్ డిగ్రీ ఇన్ దిస్ కేస్ ఆల్సో నాట్ డిఫైన్డ్. డిగ్రీ ఈజ్ నాట్ డిఫైన్డ్. Degree is not defined. So order is 3, degree is not defined. Tell me, order is 3, degree is not defined. We are going to say second option is going to be answer. Order is not defined అంటున్నాడు ఇక్కడ. That is not possible. Order we can define here. Order ని డిఫైన్ చేయొచ్చు, బట్ డిగ్రీని డిఫైన్ చేయలేము. డిగ్రీ కాన్సెప్ట్ వచ్చినప్పుడు మీకు 3 విషయాలు చెప్పాను. ఒకటి, రాడికల్ ఉండకూడదు, ఫ్రాక్షన్ ఉండకూడదు, ట్రాన్సెండెంటల్ ఫంక్షన్స్ సైన్ కానీ, కాస్ కానీ, ట్యాన్ కానీ, ఈ పవర్ కానీ, లాగ్ ఆఫ్ కానీ, ఇలాంటి ఫంక్షన్స్ ఏవి కూడా ఈ ఫంక్షన్లలో ఏ ఫంక్షన్లో కూడా dy/dx కానీ డెరివేటివ్ టర్మ్ అనేది ఉండకూడదు. ఉంటే మాత్రం డిగ్రీని డిఫైన్ చేయలేము. సో దిస్ ఇస్ 6th క్వశ్చన్. దిస్ ఇస్ ద క్వశ్చన్. ద డిగ్రీ ఆఫ్ ద డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్. డిగ్రీ అడుగుతున్నా చూడండి ఒకసారి. దీనికి డిగ్రీ చెప్పండి. డిగ్రీ ఆఫ్ డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్ చెప్పండి ఏమవుతుందన్న? dy/dx ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2x ప్లస్ 3 dy/dx హోల్ స్క్వేర్ ఈజ్. చెప్పండి ఏమవుతుందన్న? ఇది దిస్ ఇస్ y1. ఇది a ప్లస్ బి హోల్ స్క్వేర్ చేస్తే 4x స్క్వేర్ ప్లస్ 9 y1 స్క్వేర్ ప్లస్ 2ab 4 3 12x ఇంటూ y1. దిస్ ఇస్ ఎక్స్పాన్షన్. చూడండి డెరివేటివ్ టర్మ్ ఏముంది? y1 ఉంది. y1 అన్ని దగ్గర y1 ఉంది. అంటే 1 డెరివేటివ్ ఇట్లా రాసుకుంటాం మనం. 1 డెరివేటివ్ ఆర్డర్ అని చెప్పుంటే ఖచ్చితంగా 1 అని చెప్పేవాళ్ళం. బట్ ఆర్డర్ అడిగాడా? అడగలేదు. డిగ్రీ అడిగాడు. డిగ్రీ విషయానికి వస్తే ఇక్కడ పవర్ 1 ఉంది, ఇక్కడ పవర్ 1 ఉంది, ఇక్కడ పవర్ 2 ఉంది. పవర్ 1 పవర్ 2 1. డిగ్రీ డెఫినేషన్ ఏంటి? డిగ్రీ డెఫినేషన్ ఇస్ హైయెస్ట్ పవర్ ఆఫ్ హైయెస్ట్ డెరివేటివ్ ఆర్ హైయెస్ట్ ఆర్డర్. హైయెస్ట్ ఆర్డర్ అంటే 1, దీని హైయెస్ట్ పవర్ అంటే 1, 2 అనుకుంటే 2 ఈజ్ హైయెస్ట్. therefore degree will be 2. Is it okay? These are the most expected questions, and ఇది వాచ్ చేయడంతో పాటు try to go through the gunshot bits here. Gunshot bits practice చేయండి. డెఫినెట్గా you came to know the importance of this gunshot bits once. Okay, gunshot చేసిన తర్వాత if required PVQs చూడండి ఒకసారి. ఒకవేళ మీకు అవసరం అనుకుంటే కంప్లీట్ కోర్స్ ఉంటుంది. దిస్ ఇస్ గోయింగ్ టు బి వండర్ఫుల్ ఆపర్చునిటీ. 2900లో ద కంప్లీట్ కోర్స్తో పాటు ఇవన్నీ వస్తున్నాయి. వీటితో పాటు మన అన్ని బిట్స్ 5800 బిట్స్ సబ్జెక్ట్ వైజ్, మిక్స్డ్ ఎంపీసీ, మిక్స్డ్ ఇంజనీరింగ్, సబ్జెక్ట్ వైజ్ ఇంజనీరింగ్, మిక్స్డ్ ఇంజనీరింగ్,
complete mock test, that is MPC plus engineering complete ga vasthundi. If you want to learn the complete online course, you need to download saimedha.in app. We are going to be available in Play Store. You can download there, and you can, if you have any doubts regarding this, you can contact these numbers: 9246212138, 9642528589, 9848692598. These are numbers. We are going to be helpful in that. You can contact them, and please utilize this opportunity and get good rank in the ESET. Thank you so much for watching this video. I am going to meet in the next video. Until then, bye. Take care.